کی سب سے بڑی خبر کے حوالے سے بات کریں گے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے احکامات دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا آج ہی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کا حکم، سپریم کورٹ کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں اور الیکشن کمیشن کو صدر سے مشاورت کے لیے کہا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن حکام صدر سے ملاقات کر کے تاریخ طے کریں۔ اٹارنی جنرل چائے پر صدر اور الیکشن کمیشن حکام کی ملاقات کا اہتمام کریں۔ دستاویز پر سب کے دستخط لیں تاکہ کوئی مکر نہ جائے۔ چیف جسٹس کی جانب سے دوران سماعت یہ ریمارکس دیے گئے ہیں۔ بالکل، چیف جسٹس کی جانب سے مزید کہا گیا کہ الیکشن کی حتمی تاریخ کا اعلان سپریم کورٹ سے ہوگا۔ جو تاریخ دی جائے گی اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ تاریخ دینے کے بعد توسیع کی کوئی درخواست نہیں سنیں گے۔ فون اٹھائیں اور صدر کے ملٹری سیکریٹری کو ملیں۔ چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو یہ ہدایت کی اور مزید ہدایت کی کہ اگر صدر نہ بلائیں تو خود جا کر دروازہ کھٹکھٹائیں۔ الیکشن کمیشن حکام صدر سے ملاقات کریں اور جمعے کو آ کر بتائیں۔ الیکشن کمیشن اپنی اندرونی کارروائی آج ہی مکمل کر لے۔ فیصلے کی 3 سرٹیفائیڈز کاپی دیں گے۔ الیکشن کمیشن کل کچھ اور آ کر نہ کہہ دے۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا اور چیف جسٹس اور وکلاء کی جانب کیا مکالمہ ہوا جانتے ہیں ہمارے نمائندے حسیب ملک سے۔ حسیب ملک، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، یہ 90 روز کے اندر انتخابات سے متعلق کیس ہے جس کے اندر آج اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ بیسک یہ 3 رکنی بینچ تھا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی کے اندر، جس کے اندر جسٹس امین الدین اور جسٹس اطہر من اللہ شامل تھے۔ سماعت کے دوران الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے وہ روسٹرم پر آئے تھے اور ان کی جانب سے جو ہے باقاعدہ طور پہ شیڈول سے آگاہ کیا گیا تھا کہ 11 جو ہے فروری کی تاریخ سے 11 فروری کی تاریخ سے آگاہ کیا گیا کہ 11 فروری کی تاریخ کو جو ہے انتخابات کروائے جانے کا جو ہے وہ مشورہ کیا گیا ہے، کیونکہ جو اتوار کا دن تھا، کیونکہ جو فروری کا مہینہ ہے اس کے اندر 4 فروری کو جو ہے اتوار کا دن بنتا ہے یا پھر 11 فروری کو اتوار کا دن بنتا ہے۔ تو اس میں سہولت کے لیے عوام کے لیے، کیونکہ عوام نے ہی ووٹ کاسٹ کرنے ہیں، تو اس کے لیے سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے 11 فروری کی تاریخ کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے اوپر عدالت کی جانب سے یہ برہمی کا اظہار کیا گیا کہ کیا آپ نے صدر سے بھی مشاورت کی ہے، جس کے اوپر جو ہے جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے ان کی جانب سے جو ہے وہ یہ ریمارکس دیے گئے۔ یہ کہا گیا کہ جو ہے ہم پابند نہیں ہیں کہ صدر مملکت سے جو ہے اس پہ مشاورت کریں، جس کے اوپر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اور سماعت میں آدھے گھنٹے کا وقفہ کیا اور یہ باقاعدہ طور پہ حکم دیا کہ جو ہے صدر مملکت سے مشورہ کیا جائے، مشاورت کی جائے اور اس کے بعد عدالت کو آ کر آگاہ کیا جائے۔ سماعت میں وقفے کے بعد جو ہے جو الیکشن کمیشن کے سیکرٹری تھے وہ عدالت میں پیش ہوئے اور ان کی جانب سے یہ باقاعدہ طور پہ بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن نے صدر مملکت سے مشاورت کا فیصلہ کر لیا ہے اور الیکشن کمیشن صدر مملکت سے مشاورت کر کے فیصلہ جو ہے وہ اس سے فیصلے سے سپریم کورٹ کو آگاہ کرے گا، جس کے اوپر عدالت کی جانب سے جو ہے آج کی سماعت کا حکم نامہ تحریر کروایا گیا اور بیسک اس کے اندر لکھوایا گیا کہ حکم نامے میں یہ کہا گیا کہ جو ہے چیف جسٹس کی جانب سے کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ حلقہ بندیوں کا عمل 30 نومبر کو مکمل ہوگا، جبکہ الیکشن کمیشن کے مطابق اس کے بعد الیکشن شیڈول جاری ہو سکتا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کے مطابق تمام مشق جو ہے 29 جنوری بروز پیر کو مکمل ہو جائے گی۔ یہ باقاعدہ طور پہ الیکشن کمیشن حکام کی جانب سے عدالت کو آگاہ کیا گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے آج کی سماعت کے حکم نامے کے اندر یہ تحریر بھی کروایا ہے۔ حکم نامے میں چیف جسٹس کی جانب سے تحریر کروایا گیا کہ الیکشن کمیشن نے انتخابی عمل میں زیادہ عوامی شرکت کے لیے اتوار کا روز جو ہے وہ تجویز کیا ہے، جس کے اوپر حکم نامے میں یہ بھی باقاعدہ طور پہ تحریر کروایا گیا کہ اٹارنی جنرل جو ہیں وہ اس سارے معاملے کے اندر آن بورڈ رہیں اور الیکشن کمیشن اور صدر مملکت کی مشاورت کے لیے وہ اپنا کردار بھی ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، ریمارکس دیے کہ جو ہے ایک چائے کا اہتمام کیا جائے جس کے اوپر جو ہے ان کی ملاقات ہو اور یہ تمام تر جو الیکشن سے متعلق جو معاملہ ہے اس کو زیر غور لایا جا سکے۔ عدالت نے باقاعدہ طور پہ یہ بھی ریمارکس دیے کہ جو حتمی فیصلہ ہوگا وہ باقاعدہ سپریم کورٹ ہی جو ہے وہ جاری کرے گی۔ عام انتخابات کے حتمی تاریخ کا اعلان سپریم کورٹ کرے گی، جبکہ الیکشن کمیشن ملاقات کر کے کل تک سپریم کورٹ کو آ کر جمعے والے دن آ کر باقاعدہ طور پہ آگاہ کریں کہ کیا مشاورت ہوئی ہے، کون سی تاریخ کے اوپر جو ہے اتفاق ہوا ہے اور جو
तारीख पर इत्तेफाक होगा, जो इलेक्शन के हवाले से अनाउंसमेंट होगी, उसके बाद उससे आगे पीछे नहीं होने दिया जाएगा। जो फैसला होगा वो पत्थर पर लकीर जो है वो तस्वुर किया जाएगा। या अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए और अदालत ने बाकायदा तौर पे ये कहा कि जो आज का फैसला है या जो दस्तावेजात हैं उसके ऊपर तीनों फरीकैन, जिसमें अटॉर्नी जनरल है, सदर ममलिकत हैं और इलेक्शन कमीशन है, उनके जो है वो दस्तखत करवाए जाएंगे ताकि कल को कोई भी जो है वो जो है आगे पीछे ना हो सके। तो ये आज की समाअत का जो हुक्मनामा है वो लिखवाया गया है, जिसके बाद अब 3 कॉपियां जो हैं वो करवाई जा रही हैं, सर्टिफाइड कॉपियां, जिसके ऊपर तीनों फरीकैन से जो है वो दस्तखत लिए जाएंगे। दस्तखत की कॉपी सदर ममलिकत, अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन को भी दी जाएंगी, जहां पे वो दस्तखत करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी अंदरूनी कार्रवाई आज ही मुकम्मल करे। इलेक्शन कमीशन कल कुछ और आकर मौक़िफ़ ना इख्तियार करे कि ऐसा ना हो कि आगे कल जो है कोई और जो है वो मौक़िफ़ अपना जो है वो बनाए। तो आज की ये अहम कार्रवाई थी, जिसके ऊपर 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात से मुतालिक आज अदालत ने इलेक्शन कमीशन को जो है सदर ममलिकत से मुशावरत का हुक्म दिया है और उसके हवाले से बाकायदा तौर पे कल तक का टाइम दिया है कि कल आकर सुप्रीम कोर्ट को आगाह करें और जो इंतखाबात की तारीख है वो बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट अनाउंस करेगी। जी हसीब, ये भी बताइएगा कि क्या जजेस की जानिब से पूछा नहीं गया इलेक्शन कमीशन के वकील को कि किस बुनियाद पर इंतखाबात को मजीद आगे लेकर गए हैं? इतने दिन क्यों दरकार हैं इलेक्शन कमीशन को? देखिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे सजीद सवाफी, उनकी जानिब से वो अदालत में पेश हुए थे और उनकी जानिब से बाकायदा तौर पे एक शेड्यूल अदालत में पेश किया गया था, क्योंकि वो गुज़िश्ता समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ने वफाक से और इलेक्शन कमीशन से जवाब नोटिस भी जारी किए थे और जवाब भी तलब किया था। लेकिन तहरीरी तौर पर तो उनकी जानिब से जवाब जमा नहीं करवाया गया, लेकिन वर्बली वो मेंटली सही। हसीब मलिक हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच भी मौजूद हैं। आज बहुत अहम केस की समाअत हुई, कल तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद हैं अदील वड़ाइच, आगाह कीजिएगा क्या मुकालमा हुआ चीफ जस्टिस और वकला के माबैन? देखिए, आज की समाअत पूरी कौम के लिए सरप्राइज थी। आज की समाअत इलेक्शन कमीशन के लिए सरप्राइज थी, सदर मुमलिकत के लिए सरप्राइज थी। और अभी भी ऐवान सदर हैरान है कि जो इस वक्त सिचुएशन बनी है और अभी तक उनका राब्ता नहीं हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। और जो ऐवान सदर ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी तक कोई टाइम तय नहीं हुआ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ। बहरहाल इसमें बाइंडिंग अब जो हुई है वो अटॉर्नी जनरल के लिए हुई है कि जो बुनियादी तौर पे ये सब कुछ कंडक्ट कर रहे होंगे, कानूनी मुआवनत उन्होंने फराहम करनी है इस मामले में। और इस मामले में उन्होंने एक प्लेटफॉर्म जो मुहैया करना है 2 फरीकैन को। एक फरीक है इलेक्शन कमीशन, दूसरा फरीक है ऐवान सदर। और इसमें अदालत ने इस मामले की हसासियत, इस मामले की सीरियसनेस का यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऑर्डर आज ही अदालत में डिक्टेट होने के बाद फौरी तौर पर अमले से प्रिंट आउट करवाया गया, उस पर जज साहिबान ने दस्तखत किए और उसकी जो 3 कॉपियां हैं, एक कॉपी अटॉर्नी जनरल को, एक कॉपी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, जबकि तीसरी कॉपी जो है वो ऐवान सदर के लिए, ताकि आज ही के दिन इसको इम्प्लीमेंट करने में कोई मुश्किल ना हो। आमतौर पे ये होता है कि अदालत बड़ा हुक्म दे के बर्खास्त हो जाती है, लेकिन उसके बाद वो जो दफातर होते हैं अदालत के, उनकी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसमें कई घंटे लग जाते हैं। तो बुनियादी तौर पे अदालत चाहती है कि ये नशिस्त आज हो, उसको तहरीरी तौर पे इसको डॉक्यूमेंट कर दिया गया है। और इस हवाले से वो तीनों कापियां जो हैं वो देते हुए उस ऑर्डर में क्या लिखा है ये भी बहुत दिलचस्प है कि फरीकैन के दस्तखत लिए जाएं। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वर्बली भी कहा है कि इसमें जब, ताकि कोई अबहाम ना रहे, कल को कोई मुकर ना जाए। तो ये एक सरप्राइज से कम नहीं था, एक ऐसे वक्त में जब अब से चंद घंटे पहले डिबेट ये हो रही थी हमारे सियासी मंजरनामे पे कि इंतखाबात शायद होंगे नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन वजातें दे रहा है, मुल्क का रियासत का सरबराह सदर मुमलिकत ये कह रहे हैं कि इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। लेकिन चंद ही घंटों में मंजरनामा तब्दील होकर रह गया। वो तमाम सियासी जमातें जो नाजरीन तक भी जिनका मौक़िफ़ आपने पहुंचाया, वो तमाम यही कहती दिखाई दी कि ये बहुत खुशाइन बात है
تو وہ کام جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پہلے کر لینا چاہیے تھا وہ الیکشن کمیشن کو بالآخر آج کرنا پڑا، سبکی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کو اب جانا ہے۔ بہرحال وہ آرڈرز مل گئے ہیں، اب وہ آرڈرز الیکشن کمیشن بھی تحریری طور پر جو آرڈرز ہیں وہ اب سے چند منٹس میں پہنچ رہے ہیں، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن یہ طے کر لے گا کہ چیف الیکشن کمشنر جائیں گے، ان کے ساتھ اراکین جائیں گے، ان کے ساتھ سیکرٹری جائیں گے، یا ان کا کوئی نمائندہ جائے گا۔ تو اب بنیادی طور پہ اٹارنی جنرل اس سارے معاملے میں کوارڈینیشن کر رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل جو اس سارے معاملے میں نہ صرف قانونی معاونت فراہم کر رہے ہیں، تو جو ڈرافٹنگ ہوگی بنیادی طور پہ جو کل عدالت میں دی جانی ہے، وہ بائنڈنگ بھی اٹارنی جنرل پہ آ گئی کہ آپ نے اس سارے معاملے کو کنڈکٹ کرنا تھا، اور یہ آج جو ان کے درمیان جو کنسنسس ہوگا، بنیادی طور پہ مشاورت تو ایک آئینی لفظ ہے نا یہاں پر، اور اتفاق رائے کا لفظ اس طرح کے معاملات میں استعمال ہوتا نہیں، تو بنیادی طور پہ یہاں ہونا اتفاق رائے ہی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو مارجن کم ہے، اور اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو رہ نہیں گیا، لیکن الیکشن کمیشن نے اپنا ذہن دے دیا، صدر کی کورٹ میں گیند چلی گئی، صدر کے پاس بظاہر پاور آ گئی، پرنسپل طے بھی ہو گیا کہ یہ معاملہ صدر کے پاس تھا، تو بنیادی طور پہ یہ ہے تو صدر سے مشاورت، لیکن یہ پاور صدر کی اسٹیبلش ہو گئی کہ صدر مملکت نے انتخابات کے حوالے سے بنیادی طور پہ تاریخ آسان زبان میں صدر مملکت نے اب تاریخ دینی ہے۔ تو اس حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان کے یہ ریمارکس کہ یہ پتھر پر لکیر ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے، اس پر عمل درآمد کرائیں گے، یہ انڈیکیشن ہے، یہ بڑا واضح ہے کہ اب جو انتخابات کے حوالے سے کل کا دن جو ہوگا، کل کا دن بنیادی طور پہ الیکشن شیڈول کی اناؤنسمنٹ کا دن ہوگا۔ کل صرف تاریخ نہیں آ رہی ہوگی، الیکشن شیڈول ایک قسم کا اناؤنس ہو جائے گا، اور وہ الیکشن شیڈول کا جو قابل عمل ہونا ہے وہ یقیناً ان حلقہ بندیوں کے فائنل نوٹیفیکیشن کے بعد، جو کہ 30 نومبر کو فائنل ہو جائیں گی، تو اس کے بعد وہ قابل عمل ہوگا۔ تو یہ 54 دن کا ٹائم ہوگا، کیونکہ اس میں الیکشن کمیشن کو آج بتانا ہوگا صدر مملکت کو کہ 30 تاریخ کے بعد تو ایسی کوئی بائنڈنگ نہیں رہی، ووٹر لسٹیں فائنلائز ہو چکی، ووٹر لسٹیں منجمد ہو چکی، حلقہ بندیاں ہو چکی، انتخابی جو میٹیریل ہے اس کی پروکیورمنٹ ہو چکی، آپ کے جو انتظامی معاملات ہیں، ٹریننگ ہیں، وہ معاملہ آپ کے اپنے کلیم کے مطابق ایکشن پلان پہ عمل درآمد چل رہا ہے، تو پھر آج سے کاؤنٹ کرنا شروع کریں 54 دن، کیونکہ شیڈول میں تو 54 دن ہے، 54 دن کے مطابق تو یہ معاملہ جنوری کے آخری ہفتے تک جاتا ہے، اس کے آگے جانے کے لیے تو جسٹیفیکیشن دینی ہوگی۔ اب وہ جسٹیفیکیشن صدر مملکت سوال پوچھیں گے، سوال کا جواب الیکشن کمیشن کو دینا ہوگا۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ صدر مملکت کو بولیں کہ ہمیں یہ اچھی تاریخ لگی، جس طرح کہ عدالت میں انہوں نے کہا کہ پہلی 4 تاریخ جو تھی 4 فروری کی، ایک پہلا اتوار تھا، چونکہ ہم نے کہا دوسرے اتوار کو کرا لیتے ہیں۔ تو ایسے میں اچھا جہاں تک معاملہ سردیوں میں انتخابات کرانے کا ہے، جس میں جے یو آئی فے کی جانب سے ریزرویشن سامنے آئی تھی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ ماضی کے انتخابات کا ریکارڈ نکالیں تو موسم کی شدت نے کبھی انتخابات کو ملتوی نہیں ہونے دیا۔ پاکستان میں نومبر کے مہینے میں، دسمبر کے مہینے میں، سخت گرمی کے مہینے میں، جون جولائی کے مئی اور جولائی کے مہینے میں بھی انتخابات جو ہیں وہ ہوتے آئے ہیں، تو بنیادی طور پہ اب کوئی ریزن نہیں رہ گئی، کوئی موسم کا بہانہ نہیں رہ گیا۔ موسم نے کبھی بھی پاکستان میں انتخابات کو متاثر نہیں کیا۔ عادل ساتھی موجود رہیے گا، آپ سے اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اہم اجلاس شروع، ایسا بتانا ہے ذرائع کا۔ سیکرٹری الیکشن کی جانب سے سپریم کورٹ میں ہونے والی سماعت پر بریفنگ، ذرائع کی جانب سے یہ تفصیلات فراہم کی گئی ہیں۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ مشاورت کریں گے۔ اٹارنی جنرل صدر مملکت سے ملاقات کا وقت لے کر الیکشن کمیشن کو آگاہ کریں گے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے آج شام صدر مملکت سے ملاقات متوقع ہے۔ جی بالکل، آج شام صدر مملکت سے ملاقات متوقع ہے، جبکہ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ آج ہی ملاقات کر کے رپورٹ کل سپریم کورٹ میں جمع کرائی جائے گی۔ مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے نمائندے وقار سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقار، آگاہ کیجیے گا، اجلاس شروع ہو چکا ہے، کون کون سی اہم شخصیات ہیں اس میں اور کیا اہم امور زیر غور آ رہے ہیں؟ بالکل، جیسے ہی
वकार सैयद से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज शाम सदर मुमलिकत से मुलाकात मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास जो है वो इस वक्त शुरू हो चुका है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मुशावरत करेंगे। वकार सईद से हमारा राब्ता बहाल हो गया। जी वकार। जी बिल्कुल, जो जैसे ही सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान सुप्रीम कोर्ट से पहुंचे हैं, इसी के साथ जो इलेक्शन कमीशन का मशावरती जो इजलास है वो शुरू हो गया है, जिसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, लीगल टीम और दीगर जो मेंबरान है वो इसमें शरीक है। जबकि जो लीगल टीम है, जो जराए बता रहे हैं कि उनकी जानिब से आज जो सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत है उससे मुतालिक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो दीगर मेंबरान है उस वक्त जो है वो ब्रीफिंग दी जा रही है। जबकि इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन को जो अहकामात सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किए गए हैं उससे मुतालिक जो है वो आगाह किया जा रहा है। उससे मुतालिक जो अपनी जिम्मेदारियों का तयन करके जो है वो सदर मुमलिकत से मुलाकात के लिए जो जराए बता रहे हैं कि आज ही जो है वो राब्ता किया जाएगा। आज ही शाम तक जो है वो मुलाकात होगी, मुशावरती अमल होगा और उसके बाद इलेक्शन कमीशन कल सुबह ही जो सदर मुमलिकत से मुलाकात से मुतालिक जो रिपोर्ट है वो जमा करा देगा। जबकि इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन के जराए हैं उनसे हमारी बात हुई तो कि क्या ये 11 फरवरी की जो तारीख है ये उससे पहले भी आ सकती है, तो उनकी जानिब से ये जवाब दिया गया कि आईनी तौर पर जो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जो है वो कोई यानी जो शेड्यूल है उसको चलाने के लिए 54 रोज जो है वो ज्यादा से ज्यादा दरकार है। सदर मुमलिकत के साथ जो मुशावरत का जो तारीख का ऐलान होगा वो सदर मुमलिकत की मर्जी नहीं बल्कि मुशावरत से होगा, क्योंकि कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर भी जो है वो मुशावरत का लफ्ज लिखा गया। तो जो तारीख सदर मुमलिकत जो है वो तजवीज़ करेंगे उसमें यानी इलेक्शन कमीशन का और इसके अलावा जो सदर मुमलिकत है दोनों का इत्तेफाक राय जो है वो जरूरी है। और उसके बाद कल सुबह ये रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा देगा। जबकि इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की तैयारियों के हवाले से भी पूछा गया तो उनकी जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की तैयारियां तमाम तर जो है वो मुकम्मल है। आम इंतखाबात की तारीख के हवाले से हमें बहुत सारे इश्यूज जो है वो देखने पड़ते हैं, जिसमें वोटर को पोलिंग स्टेशन तक लाने के लिए जो है वो टर्न आउट को बेहतर बनाने के लिए जो ऑफ डे होता है यानी छुट्टी का दिन जो है वो उसका भी तयन करना ये भी जरूरी है। जबकि सदर मुमलिकत के सामने जो मुशावरत होगी उसमें बेशतर ऐसी तजावीज़ होंगी जिसमें जो टर्न आउट है और इसके अलावा जो दीगर इंतखाबी जो मसाइल होंगे क्योंकि इससे मुतालिक 3 दिन के। जी वकार सैयद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन आज इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत करे। इलेक्शन कमीशन हुकाम सदर से मुलाकात करके तारीख तय करें। अटॉर्नी जनरल चाय पर सदर और इलेक्शन कमीशन हुकाम की मुलाकात का एहतमाम करें। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, आपको याद होगा सदर तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुशावरत करना चाह रहे थे इस मामले पर, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पाबंद नहीं है कि वो सदर से मुशावरत करे। अब हम देखते हैं कि बात फिर उसी नुक्ते पर आ गई है कि सदर से ही मुशावरत होनी है, तो इलेक्शन कमीशन को क्यों मुशावरत करने में शुरू से ही मसाइल थे? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में अगर किसी डिसीजन की वजह से इस इजाफा हुआ है तो मुझे तो वो ये समझ आता है कि वो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, जिसकी ये ख्वाहिश थी कि ये इख्तियार तो हमारे पास होना चाहिए और उसने ये सिफारिशात जो भिजवाई जाती हैं पार्लिमान को उसमें इसका इजहार भी किया। पार्लिमान ने जो इस वक्त सिचुएशन बनी, जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो इंतखाबात थे उसके बाद की जो सिचुएशन थी उसमें फिर लेजिस्लेशन की पीडीएम गवर्नमेंट ने, तो बुनियादी तौर पे तो यही नज़र आता था कि सदर को शायद लेट डाउन करना है, उनको इख्तियार इस्तेमाल नहीं करने देना। अगला जो सियासी मंजरनामा नज़र आ रहा है उसमें इलेक्शन कमीशन को पावर देने का मतलब यही है कि आरिफ अलवी साहब कोई तारीख दे के कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना कर दे कि इलेक्शन कमीशन से फिर वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। तो इलेक्शन कमीशन के पास जब ये इख्तियार आ गया तो इलेक्शन कमीशन को सदर ने ये लिखा कि आइन में यही लिखा है, कानून में भले इसमें तरमीम हो गई है लेकिन आइन जो है वो उससे ज़्यादा मुकद्दम है। तो उस आइन की इंटरप्रिटेशन बड़ी दिलचस्प थी। कहा गया कि वो तो असम्बली अगर आप डिसॉल्व करते तो तब तारीख आपने देनी थी। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये असम्बली तो आपने एडवाइस पे डिसॉल्व की है। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने एडवाइस भिजवाई थी, उस पर तो आपने अमल दरामद करना था, ना भी करते तो वो डिसॉल्व हो जानी थी। तो सदर ने ये कहा कि आइन में ये लिखा है
کہ اسمبلی اگر میں ڈیزالو کروں گا تو اس صورت میں یہ تاریخ دینا میری ذمہ داری ہے، لیکن حیران کن طور پہ صدر نے بھی اس میں تاخیر کر دی۔ بہرحال دیر آئے درست آئے، انہوں نے بعد میں 6 نومبر کی ایک تاریخ دی۔ وہ تاریخ بھی عجیب و غریب سچویشن یہ بن گئی کہ تاریخ دینے کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ آپ چونکہ یہ قومی اسمبلی کا معاملہ تھا، دوسری اسمبلیوں کے انتخابات بھی چونکہ اکٹھے کرانے ہیں تو آپ سپریم کورٹ چلے جائیں۔ تو الٹیمیٹلی تو ہم نے اس وقت بھی کہا کہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہی آنا ہے، سپریم کورٹ میں ہی آیا